جب تک یہ سارا سینیریو ختم نہیں ہوگا نا تب تک ڈکی باہر نہیں جا سکتا. ڈکی خوش قسمت ہے جی جو صرف 100 دن گزارے ہیں. اگر یہ چودھری سرفراز لوگ نہ پکڑے جاتے تو یہ 7 سال اس نے اندر گزارنے تھے. ایسا کیسے کہ جس میں نئی چیزیں ملی. این سی سی والوں کو بھی جھگڑا لگا, خاص طور پہ پہلا دن تو ایسا ڈرایا جاتا ہے نا وہاں پر جو گاگرنیش بیٹھے ہوتے ہیں. پیسہ نہیں دکھائیں گے تو ان کو کون دیکھے گا, گاڑیاں نہیں دکھائیں گے تو ان کو کون دیکھے گا. سر گاڑی نہیں دکھائیں گے, گھر نہیں دکھائیں گے, ان کو کون دیکھے کسی ہوٹل میں جا کے کھانا نہیں کھائیں گے, کچھ کریٹ نہیں کریں گے, فن نہیں ہوگا تو لوگ کیسے دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. ڈکی بھائی کی ہم لوگ بات کریں گے. ڈکی بھائی اس ٹائم پہ اپنے گھر میں سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. آج مزے کا انہوں نے کھانا کھایا, اپنی ماں کے ہاتھ کا انہوں نے کھانا کھایا. سننے میں یہ بات آئی, یہ بڑے خوش ہیں. اچھا آج ہم لوگ بات کریں گے, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا ڈکی پاکستان چھوڑے گا. دوسرا کہ ڈکی ولاگنگ کب سٹارٹ کرے گا, اس ہفتے میں کرے گا یا پھر اگلے ہفتے میں کرے گا یا پھر بالکل نہیں کرے گا. شعیب صاحب مجھے بتائیے گا, پہلے مجھے یہ بتائیں ولاگنگ کا, جی چھوڑیں باہر جانے کو, کہ کیا ڈکی ولاگنگ کر پائے گا. اسی چینل کے اوپر 9 ملین پلس فالوور ہو گئے. جب جیل میں گیا 8 سم تھنگ تھے نا, تو اب 9 پلس ہو گئے. سر دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو نا پہلے سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان چھوڑ رہا ہے یا چھوڑ جائے گا, یا جو لوگ سوال کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ بین ہے, سمجھ لیں کہ ابھی ان کا نام ECL میں پڑا ہوا ہے. تو جب تک یہ سارا سینیریو ختم نہیں ہوگا نا تب تک ڈکی باہر نہیں جا سکتا. اور جیسے ہی یہ چیز ہوگی, ڈکی پہلا بندہ ہوگا نکلنے میں, یہ نکل جائے گا ود فیملی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ چیز, کیونکہ دیکھیں مجھے ایک بات کہیں عثمان صاحب, سمپل از دیٹ کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے مرڈر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے کہ یار میں نے مرڈر کیا ہے. وہ دلی طور پر, جسمانی طور پر وہ مطمئن بیٹھا ہوتا ہے کہ یار مرڈر کیا, بندہ مار دیا ہے. اس کو سزا بھی مل رہی ہوتی ہے, وہ ایکسیپٹ کر چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب ایک بندہ جس نے کوئی غلطی نہیں کی, اس سے چلو جو ہے وہ ایک ایسی بلنڈر بج گیا جو اس کو پتہ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے, نہیں اس ٹائم تو جرم ہی نہیں تھا. اچھا وہ بیٹھ کے سزا کاٹ رہا ہو. اچھا پھر تکلیف اس بات کی ہے عثمان صاحب کہ ایک بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گھر والے باہر بیٹھ کر پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں, اور وہ ڈکی کے بارے میں جو بکواسیات وہ بول رہا تھا کہ جناب وہ بے غیرت ہے اور یہ ہے. ہاں جی. اب مجھے ایک بات بتائیں, اور وہی بندے ڈکی کے والدین سے پیسہ بھی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اندر مجھے ایک بات بتائیں وہ کیا کیفیت ہوگی یار. وہ فیلنگز بڑی عجیب سی ہوگی جب پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں کہ بولے گا ہمارے معاشرے کے بچوں کو خراب کر رہا ہے, دوسری سائڈ پہ کہتا ہے خرچہ دینا, مال دینا. مجھے ایک بات بتائیں, آپ BBC کی رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے کہا کہ جناب ڈکی سے جو ریکوری ہوئی ہے, جو ٹوٹل پیسہ لیا گیا وہ 21 کروڑ روپیہ ہے. صحیح ہے ان کی رپورٹ نا, 10 کروڑ شو تو ہوئے نا, باقی تو گبن کیا نا, تو گبن تو انہوں نے خرچہ پانی تو نکالنا تھا. 21 کروڑ روپیہ وہ ڈکی سے جو ہے نا وہ لے لیا گیا. اب مجھے ایک بات بتائیں, ایک طرف سے پوڈ کاسٹ بیچارے ان کی فیملی سنتی ہوگی, دوسری طرف سے وہ پیسوں کا بیگ جا رہا ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ بیچارے کیا سوچتے ہوں گے, یار ہم کس ٹریپ میں آ گئے, پاکستان کا لا کیا ہے. سر یہ تو نصیب اچھا ہے, میں کہتا ہوں کہ ڈکی خوش قسمت ہے جی جو صرف 100 دن گزارے ہیں. اگر یہ چودھری سرفراز لوگ نہ پکڑے جاتے تو یہ 7 سال اس نے اندر گزارنے تھے اور ہر مہینے پیسے دینے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جمعے کا دن تھا, ٹھیک ہے, جمعے والے دن ڈکی صاحب کو یہ خبر دی گئی کہ تو 7 سال اندر ہے. ایسا ہی ہے. ڈکی وہاں پر دھاڑے مار مار کے روتا رہا, بالکل ایسے ہی. اور جیسے ہی اس کا بھائی جب ضیاء گیا, اس نے تو وہ تو مرنے لگ گیا. اس نے کہا یار میں نے کیا کر دیا ہے کہ مجھے 7 سال کی سزا دے رہے ہیں. عثمان صاحب مجھے ایک بات بتائیں, 7 سال کی سزا, اچھا اس کے بعد جو آپ نے جو اس کے اوپر جو فینسز لگائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہے 426 ہے, 25 ہے, اور اس کے بعد 27 ہے, اور اس کے بعد پیک ایکٹ کی آپ نے وہ لگائی ہوئی ہے, سارے بیلیبل ہیں, اور ساروں کی جو ہے وہ جو سزا ہے وہ جو ہے نا وہ 7 سال سے کم ہے, ٹھیک ہے. مجھے ایک بات بتائیں, جب ایک لا ہی آپ کو یہ چیز بتا رہا ہے اور آپ خبریں چلا رہے ہیں 7 سال کی, ڈکی کا کیس پہلے فل ہائپ کریٹ کر گیا تھا, اس کے بعد پھر ڈاؤن ہوا, جیسے ہی 7 سال بتایا پھر اوپر چلا گیا, ڈکی بیچارہ بیٹھ کے رو رہا ہے. یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس میں نئی چیزیں ملی. NCCI والوں کو بھی جھگڑا لگا, کوئی کافی زیادہ باتیں اوپن ہوئی. مجھے جلدی سے یہ بتائیں سر ولاگ کب آئے گا. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل فرائیڈے ہے, ٹھیک ہے, اس کے اگر کل اس کو ایکسیس نہ ملی تو منڈے یا ٹیوزڈے کنفرم ہے کہ اس کو ایکسیس مل جائے گی. وہ ولاگ ڈالے گا کہ مینٹلی اتنا اسٹرانگ ہے وہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک بندہ 100 دن گزار کے آیا, ٹھیک ہے, کم از کم میرے اندازے کے مطابق ایک انسان کی جو اس کا دماغ ہے نا وہ کم از کم 15 دن کا ایک ریسٹ لیتا ہے.
बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, 15 दिन तक उसका 100 दिमाग दिन वो रेस्ट नहीं करता रहा, 100 दिन रेस्ट ही तो किया नहीं, है। वैसे मैं आपको एक साइकोलॉजी की बात बता रहा हूँ। 15 दिन तक उसके दिमाग के सामने जो है, उसकी आंखों के सामने वो पूरी की पूरी स्टोरी चलती है कि वो इस टाइम खाना आ रहा है, इस टाइम जो है ना वो अच्छा, चाय जेल देगा। वो बात सुने, जेल का खाना तो फिक्स टाइम होता है, सुबह उठना फिक्स टाइम होता है, राउंड फिक्स टाइम होता है, बैरकों में फिक्स टाइम जान। एक बंदा जो सारी रात जागता है, दिन को सोता है, व्लॉग बनाता है, जब जेल में उसको बोलते होंगे ना 8 बजे नमाज पढ़ के बेटा सो जाओ, तो क्या कैसी गुजरती होगी? देखें, पहली बात तो ये है कि जब डकी को वहां पर जेल में जब रखा गया ना, शुरू की बात बता रहा हूँ, जब इसको फैमिली से भी नहीं मिलने जा रहा था, तो उस टाइम ना डकी को वहां का खाना खिलाया गया। ठीक है। उसके बाद आपको मैंने एक चीज बताई थी कि डकी के दोस्त पिज्जा लेकर गए और वो वहां पर रो रहा था डकी। ठीक है, तो वो फर्स्ट टाइम था जब डकी को जेल से बाहर का खाना दिया जा रहा था। तो इसके वालिदैन, इसका भाई जो जिया है, जिसने बड़ा सफर भी किया इस चीज को लेकर, उसने फैमिली को देखें कोर्ट्स में लेके आना, सर भाई है, भाई नहीं करेगा, कौन करेगा? उसने फिर खाने का जो है ना वो पूरा बंदोबस्त वहां पे किया और डेली इसको जो है ना घर से खाना जाता रहा है। और जेल में पहले चेक होता था, उसके बाद जो है वो इसको खाना दिया अच्छा, मुझे एक बात बोलें, चले खाना भी पहुंच, मुझे एक बात बोलें, एक बंदा जो कि एसी के अंदर सोता है, वीआईपी बिस्तर है उसका, फिर उसके बाद उसको एक बैरक मिलती है जिसमें और भी लोग होते हैं, ज़मीन पे बिस्तर लगता है, गंदे वाशरूम होते हैं, वाशरूम भी खुद ही धोना पड़ता है। आप समझ गए ना, वो गंदा सा एटमॉस्फेयर हो गया। मतलब एक बंदा सोचे तो डर लगता है। कुछ लोग आदी होते हैं, कुछ लोग आदी नहीं होते। तो जब इसको उस गंदे वाशरूम को यूज़ करना पड़ा होगा, उस गंदे बेड पे वो बिस्तर जिसपे खटमल भी होंगे, और जेल के अंदर वो सारा बंदों के साथ शेयरिंग भी होगी, मतलब अपने कपड़े भी खुद धोने, गंदगी भी फेस करनी है, ये मुश्किल चीजें नहीं होंगी मुझे आम बंदे के लिए। मुझे ना वो नुसरत सदीकी साहब का एक शेर याद आता है कि वो कहते हैं कि एक जुल्म करता है, एक जुल्म सहता है, आपका ताल्लुक कौन से घराने से है? मरियम नवाज साहबा ने खुद कहा कि मैंने जेल में वाशरूम भी खुद साफ किए, ये सब कुछ उन्होंने खुद किया। ठीक है, उन्होंने तो ये भी बोला कि डकी कौन से बाग की मूली है? उन्होंने तो ये भी बोला था कि मैंने वो फ्राई पान से कपड़े इस्त्री किए। ठीक है, तो डकी कौन सी बाग की मूली है? मेरी बात सुने, डकी खुद देखें, जेल के पहले 9 दिन इंतहाई मुश्किल होते हैं सर, बहुत मुश्किल, खास तौर पे पहला दिन तो ऐसा डराया जाता है ना, वहां पर जो गागरनेश बैठे होते हैं या जिसे पूछने वाले भी होते हैं, और कितने दिन हो गए तुझे? मुझे 90 दिन हो गए यार, अभी तक तेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये सारी चीजें ना वहां पर क्रिएट की जाती हैं। जैसे ही 1 2 3 दिन गुजरते हैं ना, ऐसा ऐसा इंसान के अंदर ना सब्र आना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जेल में जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब जब पहली बार जेल में गए थे, उनका वजन था 74 kg, और जब जेल से उठाकर उनको जो है वो जब फांसी पे लाया गया तो उनका वजन था 45 kg। ओह माय गॉड, देख लें फिर इंसान बैठ के ईंटें तक गिनता है कि इतनी ईंटें लगी हुई हैं जेल के अंदर। यानी करने को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मोबाइल नहीं है सर, मोबाइल नहीं है, उसके बाद आप जो है ना टीवी देख रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। अगर टीवी भी लगी होती है ना, तो वो एक ऐसा टाइम होता है वो जो टीवी के बाहर जो है ना वो सरिये टाइप लगे होते हैं, ताकि कोई टीवी उठा के वो ना करे या टीवी को कोई पत्थर ना मार दे। फिक्स टाइम होगा, फिक्स प्रोग्राम, पीटीवी कौन देखता है आजकल? अच्छा, दूसरा मुझे एक बात बोले कि जेल के अंदर के, मैं थोड़ा सा लम्हात की मैं बात करूं, आपके पास कोई सर्विसेज नहीं है, आपको लूडो शुडो मिल जाती है, कोई ताश मिल जाती है टाइम पास करने के लिए कि रात को बैरक में खेल लो, या फिर बैरक की रात को लाइटिंग बंद होती है? देखें, जो कैंप जेल है और कोट लखपत जेल है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे है? ये जो कैंप जेल है ये छोटी जेल है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर जो है ना भारी भरकम और जो है ना जेल भरी भरी हजूम सा हजूम रहता है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं कि हमारे वो जो डायरेक्टर साहब थे, जो अभी अल्लाह को प्यारा हो गए, सरफराज साहब, वो कैंप जेल से उधर क्यों गए हैं? कोट लखपत जेल में क्यों गए? पता है आपको इस चीज का? जनाब, अंदर से घुटन फील हो रही थी। अच्छा। उन्होंने खुद वहां पर भी, ये चीज मैं आपको बताता जाता हूं, उन्होंने वहां पर भी अपने असर और रसूख दिखाए हैं और वहां से उधर शिफ्ट हुए। यार ये तो गलत बात है वैसे। जनाब, अगर डकी रह रहा है तो फिर उसके आप हमसाए बने ना। हाँ, फिर बने उसके ना। दूसरी बात ये कि आपने एमआई को बदनाम किया, आपने आईएसआई का नाम यूज किया, तो फिर आप कम से कम इतना तो देखें ना, इतना तो बर्दाश्त करें ना। फिर उसके बाद देखते हैं कि अभी देखें जी, मुझे जो समझ आ रहा है, डकी की व्लॉगिंग जल्द स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसने पैसा कमाना है। पैसा कमाने के अलावा कोई वो हल नहीं है। अब देखते ये हैं कि डकी का पहला व्लॉग कितने मिलियंस पे जाएगा और उसमें वो क्या क्या बातें करेगा। क्या वो आइंदा पैसा दिखाएगा, आइंदा ये चीजें सारी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। साहब देखें, मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं ना पैसा दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। मैं जो एक बात बताएं, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, टिकटॉकर या यूट्यूबर बैठे हुए, और भाई ये डेली व्लॉगिंग क्या था?
यही पैसा नहीं दिखाएंगे तो इनको कौन देखेगा, गाड़ियां नहीं दिखाएंगे तो इनको कौन देखेगा, सर गाड़ी नहीं दिखाएंगे, घर नहीं दिखाएंगे, इनको कौन देखेगा, किसी होटल में जाके खाना नहीं खाएंगे, कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, फन नहीं होगा तो लोग कैसे देखेंगे, और फन पे खर्चा होता है। शेब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की। व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द डक्की भाई का व्लॉग आएगा। और जहां तक इंसाफ की बात है तो ऑलमोस्ट उनको इंसाफ मिल चुका है, उसके पैसे भी रिकवर हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।